아이랑 함께 사라져줘. 그러지 마. 형우 씨, 이제 김씨 집안 건 모두 나온 거 맞지? 그럼 알려야지. 여보, 우리 어디 가는 거야? 그건 비밀이지. 내가 지원이를 위해 서프라이즈를 준비했거든. 정말? 여보, 나도 오늘 당신한테 할 얘기가 있어. 우리에게 천사가 찾아왔다는 거. 그리고 퀸즈 그룹을 당신한테 맡기겠다고. 자, 천천히. 근데 왜 이렇게 오늘 비밀스럽게 굴어? 그거야 서프라이즈니까. 자, 셋, 둘, 하나. 아, 너무 예쁘다. 여보, 응? 5주년 축하해. 기억하고 있었어? 그럼 같이 별 보러 가기로 했잖아. 그래도 약속 꽤나 잘 지키는 남편이지? 응. 고마워. 가볼까? 여보, 응. 사람이 죽으면 하늘에 별이 된대. 우리 아빠도 지금쯤 하늘에서 우리를 보고 있을까? 지원아. 응? 아버님 많이 그립지? 응. 괜찮아. 곧 다시 만나게 될 거야. 어? 왜냐면 내가 널 장인어른 곁으로 보내줄 거니까. 여보 왜 이래? 무서워, 이러지 마. 걱정하지 마. 퀸즈 그룹은 내가 잘 지켜줄게. 여보! 여보 왜 이러는 거야? 당신이 준비한 서프라이즈가 이런 건 아니잖아. 정말 날 죽이려고 그러는 거야? 그러지 마. 나 당신 아이 가졌어. 제발 그러지 마. 연주야. 연주야 나 좀 도와줘. 정우 씨가 이상해. 내가 널? 왜? 잘 봐, 지원아. 정우 씨 애기는 내 뱃속에도 있다. 네 뱃속에 있는 그 애는 안타깝지만 없어져 줘야겠어. 연주야. 두 사람이 나한테 어떻게 이럴 수가 있어? 두 사람이 어떻게 나한테 이럴 수가 있어? 난 말이야, 네 그 예쁘장한 얼굴이 제일 꼴보기 싫더라. 지금 뭐 하려고 하는 거야? 그래? 다 뺏으러 왔지. 네가 가진 모든 걸. 지원아, 난 널 사랑했었어. 진심이야. 근데 네가 사라져야 내가 원하는 걸 손에 넣을 수 있어. 여보, 내가 잘못했어. 여보, 우리 아이만 살려줘. 네? 이러지 말고 아이랑 함께 사라져줘. 그러지 마. 형우 씨, 이제 김씨 집안 건 모두 나온 거 맞지? 그럼 알려야지. 네, 최정우 부대표님. 김지연 씨가 왜 극단적인 선택을 한 겁니까? 혹시 두 분 사이에 문제가 있었던 건가요? 그럴 리가요. 5년 동안 저는 지원에게 큰 소리 한 번 낸 적 없습니다. 그렇지만 임신 때문에 우울증을 앓고 있었다는 걸 전혀 알지 못했어요. 다 제 잘못입니다. 하필이면 결혼 기념일에 그런 선택을 할 줄은 정말 꿈에도 몰랐습니다. 네, 장례 절차가 마무리되면은 퀸즈그룹 경영권은 부대표님에게 넘어가는 건가요? 퀸즈그룹은 지원이가 평생을 바치는 회사입니다. 제가 절대로 헛되게 하지 않을 겁니다. 최 부대표님? 지금 제가 할 수 있는 건 지원이가 남긴 퀸즈그룹을 잘 지켜내는 것뿐입니다. 그것뿐입니다.
고혜인은 생전에 따뜻한 남편 그리고 친자매처럼 지냈던 연주 씨에게 사랑받았던 것만으로도 행복한 삶이었을 겁니다. 그러게요. 세상 부러울 게 없었던 분이셨는데 너무 일찍 떠나셔서 안타깝습니다. 지원아, 너가 정말 스스로 뛰어내렸다고. 회장님, 말씀하신 거 전부 준비해뒀습니다. 자, 출발하지. 속보입니다. 킨즈그룹 후계자 김지원 씨가 절벽에서 투신해 사망한 것으로 추정됩니다. 현재 뭐라고? 시신은 아직 발견되지 않은 상태입니다. 저 남자가 너가 말하던 그 다정하고 배려 깊은 남편이야. 겉으로 보기엔 지원 씨를 정말 사랑했던 것처럼 행동하긴 합니다. 지원이는 밝고 씩씩했던 애예요. 게다가 뱃속에 아이까지 있었고요. 그런 지원이가 스스로 목숨을 끊는다? 그건 말도 안 돼요. 분명 뭔가 있어. 저도 잘한 것 없어요. 지환이 아버님 돌아가신 뒤로 지환이가 계속 힘들어 했어요. 매일같이 붙어 있으면서 우울증인 줄을 몰랐어요. 다 제 탓이에요. 지원이 없으면 저도 살아서 뭐해요? 배현주 씨, 진정하세요. 부인도 이런 걸 원하지 않을 겁니다. 오늘 인터뷰는 여기까지 하도록 하겠습니다. 죄송하지만 전부 돌아가 주세요. 내일은 지원이 장례식입니다. 시신은 찾지 못하더라도 마지막 인사를 부탁드리겠습니다. 추모식 장소부터 알아봐 주세요. 어디서 치르는지. 예. 방금 저 사람은 설마 지원이? 정우 씨 왜 그래? 갑자기 얼굴이 사색이 됐는데? 어디 아파? 말도 안 돼. 지원이가 살아있을 리가. 내가 잘못 본 거야. 헛것이겠지. 아무것도 아니야. 가자. 지원아, 예쁘고 돈 많으면 뭐해? 절벽 아래 떨어져서 형체도 알아볼 수 없겠지? 지금쯤이면 귀신 중에서도 제일 꼴사 나온 귀신 됐겠다. 뭐가 그렇게 웃겨? 야, 너 아까 연기 잘하더라. 당신도 만만치 않던데? 이제 킨즈 그룹은 당신 거고 당신 내 거야. 전에 퀸즈 그룹을 제대로 차지하려면 일단 금고 비밀번호부터 알아내야 돼. 알지? 지원이 그년이 내가 몇 번을 물어봐도 입을 안 열더라니까. 너 지원이 절친이라며. 당신은 지원이 남편이잖아. 당신도 못 알아낸 건 마찬가지 아니야? 뭐야 갑자기? 지원이 생각이라도 났어? 그런 건 아닌데 아까 낮에 지원이를 본 것 같아. 말도 안 돼. 그 절벽에서 떨어졌는데 살아있을 가능성이 있겠어. 그만 좀 생각해. 금고 비밀번호 내가 알아낼게. 당신이 지금 신경 쓸 건 나야. 나한테 집중해. 너 지금 임신 중인 거 아니야? 그래서? 뭐? 아우 깜짝이야. 뭐야 너 왜 그래? 방금 지원이가 갑자기 잠깐. 진짜야? 정우씨 나 거짓말하는 거 아니야? 내가 진짜 지원이 아 너 미쳤어? 아니 사람 놀리는 것도 아니고 재수없게 죽은 애는 왜 자꾸 들먹여? 엄마 진짜 우리한테 복수하러. 계속 그럴 거면 그냥 관두자. 가지마. 나 혼자 두고 가지마. 연주야,
나쁜 짓 하고도 멀쩡히 잘 사는 사람들 많아. 이 정도는 각오했어야지. 맞아. 내가 잘못했어. 나 앞으로 이런 걸로 난리 안 칠게. 내일 지원이 장례식이 생중계될 거야. 그리고 나는 공식적으로 그녀의 죽음을 발표할 거고 뭐 하나라도 삐끗한 끝장이야. 무슨 말인지 알아들어? 알겠어. 내일 지원이 장례식 끝나면 당신이 당당하게 킨즈그룹 가져올 수 있다는 거 알아? 내 전화 잘해. 난 귀신 그런 거 안 믿어. 설령 귀신이 됐다고 해도 얼마든지 찾아오라고 해. 지원아, 너가 죽은 지 하루도 안 돼서 네 남편이랑 너가 세상에서 가장 믿었던 그 친구란 년이 같은 침대에 누워있더라. 난 절대로 저 둘이 너의 죽음과 무관하다고 믿지 않아. 지원아, 언니가 반드시 진실을 밝혀낼게. 지원아, 언제나 나를 사랑한다며. 사랑하는 나를 위해 희생했다고 생각해. 그냥 얌전히 네 죽음 받아들여. 괜히 나타나서 귀신 흉내 한 번 더 죽여줄게는 거. 아가씨, 그쪽에 가서도 몸송이 잘 지내고 뭐 먹고 싶은 내 꿈이라도 꼭 찾아와줘요. 저분이 김지현 대표님을 거의 10년 돌봤대요. 어머니나 다름없지 뭐. 어머니한테 돌아보니 식모살이라는 하인 주제에 뭘 저렇게 오바야. 회사도 난리. 김 유상한텐 딸 하나뿐인 걸로 아는데 딱히 다른 후계자도 없을 거야. 주식 더 떨어지기는 뭐 어떻게 해야 되는 거 아니야? 어머, 맞아요. 제 인생에서 가장 소중한 사람을 잃었습니다. 하지만 슬퍼한다고 퀸즈 그룹이 살아나는 건 아니죠. 제가 사랑하는 지원이 그리고 김씨 가문이 일군 퀸즈 그룹이 무너지는 걸 절대 두고 보지 않을 겁니다. 그래서 김씨 가문의 일원으로서 저는 이 자리에서 선언합니다. 오늘부로 퀸즈 그룹은 JS 그룹으로 새롭게 출범합니다. 그리고 제가 회장으로서 더 강한 제국을 만들겠습니다. 아니, 지금 뭐라는 거예요? 예? 퀸즈로 혼자 통째로 먹겠다고? 들러리 주제에? 법적으로는 김지현 대표님의 남편이니까 상속권이 있긴 하죠. 지원이가 제게 그랬어요. 회사 운영이 버거워서 정우 씨에게 회사를 맡기고 싶다고. 그러니까 정우 씨가 회사를 맡는 건 지원이의 뜻이기도 해요. 하지만 아가씨 장례식장에서 경영권 얘기 오고 지원이 앞에서 지원이를 위해 정리한다고 생각하시면 됩니다. 저도 정우 씨가 맞는 게 맞다고 생각해요. 좋아요. 저도 찬성이요. 저 찬성할게요. 아, 나도 찬성. 에이, 모르겠다. 그럼 공식적으로 발표하겠습니다. 잠시만요. 난 반대. 귀신이다! 또 찾아왔어. 진짜 김지원이야. 아가씨, 말도 안 돼. 김지원이 어떻게 살아있지? 아니야. 절벽에서 떨어졌는데 살아남았다고 해도 얼굴이 멀쩡할 리가 없어. 얼굴이 어떻게 그대로지? 여보, 오랜만이야. 대체 누구야 너? 뭐야? 내가 머리가 짧아졌다고 해서 못 알아보는 거야? 나야, 여보. 당신 와이프 임지원. 연주야, 우리 남편은 내가 살아 돌아온 걸 못 믿는 것 같은데 너는 어때? 너는 내가 세상에서 제일 믿었던 내 절친이잖아. 가. 저리 가. 오지 마! 참 이상하네. 아니, 아까 내 영정 앞에서는 다들 그렇게 슬퍼하더니 정작 내가 돌아오니까 표정이 좀 그렇다. 왜들 그래요? 네? 제가 돌아온 게 그렇게 싫어요? 가. 사라져. 그러지 마. 지원이는 이미 죽었어. 당신이 지원일 리가 없잖아. 왜 그렇게 확신하는 거지? 설마 네가 진짜 지원이를 죽인 거야? 여보, 당신은 내가 살아 돌아온 게 그렇게 싫어?
난 누구보다도 지원이가 살아있길 바라는 사람이야. 하지만 당신은 얼굴만 똑같을 뿐 머리부터 발끝까지 심지어 분위기까지 다 달라. 맞아. 달라. 눈빛이 아가씨랑 달라. 그림자가 있네. 그럼 귀신이 아니란 거잖아. 아이, 놀래라. 저 여자 저거 같이 아니야 저거? 맞네. 사기꾼이네. 2020년 12월 31일 당신이 길을 물어보는 척하면서 나한테 말을 걸었었어. 2021년 2월 1일 이든파크 한복판에 촛불을 싹 깔아놓고 나한테 프로포즈 했었잖아. 2026년 됐어. 그만해. 여보, 우리 사이에 있었던 일 나 하나도 안 잊었어. 이제 내가 살아있다는 게 실감이 나? 이 정도면 진짜 김지현 씨가 맞는? 아니, 그럼 방금 그 장례식은 뭐야? 다 쇼야? 경영권 넘기기로 했다고. 그거 이제 무효하냐? 네. 뭐가 잘못된 거지? 진짜 지원이라고? 경영권을 넘긴다니요? 내가 이렇게 버젓이 살아있는데? 뭐가 그렇게 성급했을까? 너 아무리 죽은 내 아내랑 닮았다고 해도 고작 몇 가지 정보로 퀸즈 그룹에서 설칠 수 있다고 착각하지 마. 우리가 함께 보낸 시간은 다 기억한다면서 7일 전 절벽에서 떨어진 기억은 없나 봐? 정신 차려보니까 절벽 아래였어. 그 순간 기억이 너무 끔찍해서 가지고 있던 기억들이 다 날아갔나 봐. 여보, 혹시 누가 나를 절벽에서 밀친 건 아니겠지? 누군가 지원이 흉내를 내는 건가? 아니면 김지원이 죽다 살아 돌아와서 나에게 복수라도 하려고? 좋아. 어디 한번 끝까지 가보자. 무슨 소리야? 그날 절벽에는 당신 혼자 있었어. 나랑 연주 씨가 도착했을 때는 이미 늦었었고. 결국 그날 그 자리에 있었던 건 너희 둘이었어. 둘 중 누군가가 지원이를 밀었던 거겠지. 그래도 이렇게 돌아와서 정말 다행이야. 내가 더 신경 쓸게. 앞으로 그런 위험한 곳에 혼자 가게 두지 않을 거야. 고생 많았어. 이제 집에 가자. 참. 제가 없었던 동안 회사가 꽤 시끄러웠다면서요. 퀸즈그룹의 대표이사 자격으로 내일 주주총회를 소집할 겁니다. 모두 정시에 참석하세요. 네, 알겠습니다. 네가 누구든 상관없어. 퀸즈는 누구에게도 뺏기지 않을 거야. 정우 씨, 저 여자 가짜야. 김지현, 저렇게 당당하게 자기 주장 밝히는 애 아니잖아. 내가 방법을 찾아낼 거야. 어떤 식으로. 예, 접니다. 럭키를 정문 앞에 세워두세요. 럭키? 맞네. 럭키는 지원이 말고는 아무 말도 안 듣지. 그럼 김지원이 아니라면 한 발짝도 들어가지 못할 거야. 정우 씨가 낯설어 해서 샵에 좀 다녀왔어요. 아가씨는 늘 밝고 긍정적이었어요. 회장님 돌아가신 후에도 단 한 번도 스스로를 놓은 적이 없었어요. 이 아주머니가 지금 날 떠보려는 건가? 내가 해외 나가기 전엔 도우미 아주머니 중에 이분은 없었는데. 어쨌든 지금은 이 집에서 누구도 믿을 수 없어. 아주머니, 그 말이 무슨 뜻이에요? 아가씨 어딨어요? 그쪽 우리 아가씨 아니잖아요. 무슨 말씀인지 잘 모르겠는데요. 아가씨는 어디 있어요? 그쪽이 우리 아가씨 데리고 간 거죠. 제발 잘 살아있다고만 말해줘요. 아주머니, 그게... 무슨 얘기를 그렇게 진지하게 하고 계세요? 아주머니, 지원이 찾고 싶으면 좀 도와주세요. 아주머니? 물어보잖아요. 무슨 얘기 중이었습니까? 아니, 그게 왜요? 외부 사람 있어서 말 못하겠어요? 사실 아가씨가 회장님 돌아가신 날 얘기하다가 감정이 복받쳐서 그냥 울었을 뿐이에요. 정말 그것뿐입니까? 왜 그렇게 묻는 거야? 내가 왜 절벽에서 추락했는지라도 얘기했을까봐? 그럴 리가. 마침 오네. 기억하지? 우리 럭키는 외부인만 보면 물어뜯으려고 달려드는 사냥개잖아. 럭키!
어우, 그 잘 있었어? 어이구, 아이고, 이뻐. 이야, 어떻게 된 일이지? 말도 안 돼. 뭐가 말이 안 돼? 럭키는 내가 키운 강아지인데, 그치? 설마, 날 몰라보고 물기라도 바랬던 건 아니지? 걔는 주인을 알아보는 법이지. 검은 머리 짐승보다 느리. 뭐? 지원아, 오해하지 마. 네가 돌아온다니까 일부러 럭키를 데려온 거야. 럭키도 오랫동안 널 많이 보고 싶어 했으니까. 그래? 그럼. 말도 안 되는 소리 하고 있네. 럭키, 가서 놀아. 자살했다더니 왜 멀쩡하게 돌아온 거야? 죽을 거면 제대로 좀 죽지 그랬니? 그러니까 말이야. 우리 오빠가 사람들 앞에서 얼마나 망신당한 줄 알아? 악독한 시어머니, 이기적인 시누이, 뻔뻔한 불륜녀의 쓰레기 같은 남편이라. 지연아, 내 결혼 생활은 이런 지옥이었구나. 걱정하지 마. 너가 당했던 모든 걸 돌려줄 테니까. 그러게요, 어머니. 기대에 못 미쳐서 죄송해요. 제가 안 죽고 살아 돌아와서 너무 실망하셨나 보다. 어머! 죽다가 살아오더니 이제 말될 것까지 하네? 이게 정말... 심지어 너 미쳤어? 난 네 올케야. 싹수 없는 신호이 버릇 좀 고쳐줘야겠네? 너 지원이 아니지? 지원이는 한 번도 이런 식으로 반항한 적 없어. 죽다 살아났는데 이 정도는 달라질 수도 있지 않겠어? 다신 만만하게 안 보이고 싶어서 일을 좀 갈았거든. 자, 다들 그만하세요. 지원이는 오늘 막 돌아왔어. 좀 쉬게 둬. 피곤하겠다. 얼른 쉬어. 그럴까? 잘 쉬어야지 내일 주주총회도 아주 순리롭게 진행하지. 먼저 들어갈게. 오빠, 진짜 이상하다니까? 저 여자 절대 김지원이 아니야. 주주총회라니? 혹시 저거 회사까지 넘보는 거야? 여우는 언젠가 꼬리를 보이게 되어 있어요. 연주야, 이거 확인해봐. 오, 머리카락. 주주총회 날 내가 그 가면을 벗겨줄게. 앉으시죠. 오랜만입니다, 여러분. 며칠 전 저의 실종으로 회사와 여러분께 너무 많은 걱정을 끼쳐드렸어요. 먼저 정식으로 사과드리겠습니다. 너무 걱정 마세요. 오늘 이 자리는 여러분을 압박하려는 목적으로 마련한 게 아닙니다. 정식으로 제 남편 최정우 씨께 감사 인사를 드리고 싶어서 마련한 자리입니다. 제가 없었던 동안 저를 대신해서 회사를 지켜줘서 너무 고마웠어요. 대표 자리 지키느라 많이 힘들었죠. 하지만 이제 걱정하지 않으셔도 됩니다. 제가 돌아왔으니까요. 지금 이 자리에서 공식 발표하겠습니다. 대표 직무는 제가 직접 이어받도록 하겠습니다. 저 김지연이 이봐요. 당신이 김지연이라는 걸 어떻게 증명할까요? 다들 아는 사실 아닙니까? 김 대표는 이미 스스로 목숨을 끊었고 장례도 치렀는데 당신이 김지원일 리 없지. 아니. 당신 같은 사기꾼한테 우리 돈을 맡기라고? 여러분, 이게 뭐 말이나 돼요? 예? 저도 반대합니다. 저도 반대요. 저도 반대합니다. 저도 반대예요. 저도 반대하겠습니다. 장 대표님, 내일 주주총회 때 부탁드릴게요. 임 대표님께서 다 확인하셨대요. 그 여자 가짜라고. 우린 그걸 내일 모두 앞에서 밝혀내야 합니다. 그러면 저도 여러분들께 되묻겠습니다. 여러분은 어떻게 증명하실 겁니까? 제가 김지원이 아니라는 걸. 방법은 있죠. 이미 다들 알고 계시겠지만 퀸즈그룹의 중요한 문서는 전부 이 금고 안에 들어있습니다. 그리고 이 금고의 비밀번호는 이미 돌아가신 회장님과 우리 김지원 씨만 알고 있었죠. 그러니까 이 금고를 열 수 있다면 그게 증명이 될 겁니다. 그거 참 좋은 생각입니다. 네. 자, 열어보시죠. 왜요? 이제 와서 두려운 겁니까? 사칭할 게 없어서 퀸즈그룹의 대표를 사칭해? 너 얼굴 좀 닮았다고 될 줄 알았니?
그쪽보단 낫죠. 뭐? 우리 퀸즈그룹 대표는 그런 말도 않습니다. 왜요? 쫄려요? 사람은 다 변해요. 지금 그 장 대표님의 우스꽝스러운 그 표정도 저는 처음 보는 낯선 얼굴인 것 같은데. 그럼 저도 장 대표님을 가짜라고 우겨도 되겠네요? 아, 뭐라고? 말만 번지를 쓸데없는 말 그만하고 금고나 열어. 빨리 열어. 여보세요? 대리사님, DNA 보고서 도착했습니다. 좋아. 바로 라. 배현주, 네가 예의를 밥 말아먹든 어쨌든 신경 안 써. 그런데 회사에서 기본적인 예의도 안 지킨다? 그럼 퀸즈는 더 이상 널 데리고 있을 이유가 없지? 죄송합니다. 보고서만 오면 끝이야. 두고 봐. 언제까지 잘난 척할 수 있나. 시간 끌지 마시죠. 빨리 열어요. 떳떳하다면 빨리 열어보시죠. 저 가짜가 뭘 증명할 수 있다고 그러세요. 가짜는 암만 몸부림을 쳐도 진짜가 될 수 없죠. 동생의 복수를 위한 첫걸음. 난 반드시 김지원이 돼야 해. 이것 봐. 너 김지연 아니잖아. 꺼져, 빨리. 왜들 이렇게 급해들 하세요? 또 무슨 수작을 부리려고. 다들 미친 사람처럼 떠들어대니까 집중이 안 되잖아. 비밀번호도 헷갈리고. 뭐라고? 끝까지 버틴다는 거지? 좋습니다. 기회는 아직 2번 더 남았으니까 해보시죠. 방금은 충분히 조용했지. 근데도 틀렸네. 이 금고 3번 틀리면 영영 잠긴다. 이제 마지막 기회야. 마지막이니까 우리 내기 한번 할래? 너 같은 가짜가 무슨 내기? 이 얼굴을 걸고 내기하자. 난 김지원이거든. 좋아. 근데 이번에도 틀리면 네 그 예쁜 얼굴 내가 한 겹씩 벗겨줄게. 배현주 씨, 저런 여자랑 얘기할 필요도 없어요. 제가 깜빡했네요. 당신도, 거기 당신도 전부 다 나를 가짜라고 생각하는 거죠? 당신이 진짜 대표면은 내가 김 씨로 성을 받고 있어요. 그건 사양할게요. 우리 김씨 가문에는 그쪽처럼 그렇게 멍청한 사람이 없거든요. 나이씨. 다들 배현주의 말이 맞다고 믿는 거죠? 그럼 다 같이 내기를 한번 해보자고요. 좋아. 내가 당신 같은 여자한테 주겠어? 여러분, 이 여자 쫓아냅시다. 예? 좋아요. 내기하죠. 좋습니다. 모두 동의하시는 것 같네요. 그럼 뭘 걸고 내기하실 거죠? 여기 앉아 계신 분들이 가지고 있는 퀸즈 그룹의 지분. 그걸로 하죠. 뭐라고? 왜요? 겁나서 못하겠어요? 그렇다면 오늘 회의는 여기서 바로 종료하도록 할게요. 허튼 소리 좀 하지 마요. 허튼 소리라니요. 겁나서 못하겠다. 그 말은 곧 내가 김지원이라는 걸 인정한다는 거 아니에요? 야! 좋아요. 그렇게 하죠. 배비서. 걱정 마세요, 장 대표님. 제가 갖고 있는 증거면 이 여자 더는 아무 말도 못할 테니까. 좋아요, 좋아. 내기합시다. 여러분, 기준 쭉 펴요. 이 사기꾼이 우리를 통째로 먹어버리겠다잖아요. 좋아요. 우리도 걸죠. 걸죠 뭐. 결단력 아주 좋습니다. 잠시만요. 가져오세요. 여기 이 지분 양도 계약서에 사인 한 번들 해주시죠. 아니, 뭘 또 성형까지. 이게 무슨 소꿉장난인 줄 아세요? 걸었으면 제대로 하셔야죠. 은근 그럴듯하긴 하네. 근데 애초에 이 내기는 성립이 되지 않아요. 넌 애초에 김지연이 아니니까. 너는 일개 비서일 뿐이야. 한 돈도 없는 사람이 내기에 배나라 감나라 할 자격이나 있을까?
그리고 연주야, 이 판은 네가 깔았잖아. 게임 시작도 네가 했고. 어머, 설마 너 지금 이 주주분들을 네 총알바지로 세우는 건 아니겠지? 그러면 난 뭘 걸면 되는데? 아주 간단해. 나는 쓰레기, 나는 불륜녀 라고 적힌 팻말을 몸에다 걸고 퀸즈그룹 건물을 한 바퀴 도는 거야. 쉽지? 뭐라고? Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa. Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku. Aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama,
Kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya, nak. Ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup. Adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang. Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu... Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. Ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamarnya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku. Ibu. Oh. Apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan? Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit. Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. Dengar Adit, mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu,
Waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu. Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan? Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit,
Bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu nggak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini, jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu, lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan dia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu, karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16, dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu, sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang? Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo. Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan?
Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo. Ayo, ayo, Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran? Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani. Aku sudah pikirkan. Aku mau nikah sama pangeran elit kota Balfour, Vito Kamal. Vito lumpuh karena kecelakaan 5 tahun lalu. Bukan cuma kakinya yang lumpuh. Dia juga nggak bisa jalani hidup normal. Kamu yakin? Keluarga seperti kita nggak akan punya cinta sejati. Kalau mengutamakan kepentingan, harus pilih keluarga Kamal yang kaya. Memang begitu. Tapi ketujuh anak asuh di rumah ini, nggak ada yang menarik perhatianmu. Aku membesarkan mereka selama 20 tahun. Sekarang, mereka sudah jadi orang berbakat. 20 tahun lalu, ibuku meninggal. Aku sangat terpukul dan menutup diri. Sampai ayah membawa pulang 7 anak lelaki yatim piatu dari panti asuhan. Saat kamu dewasa nanti, siapapun yang kamu nikahi dari mereka di masa depan akan memimpin grup Rifadi. Namaku Deva Harsan. Walaupun Vito lumpuh dan gak bisa menjalani hidup normal, tapi dia pewaris tunggal keluarga Kamal. Daripada pilih anak yatim buat keluarga Rifadi, lebih baik memilih sekutu yang betulan kuat. Bagaimana dengan Deva? Aku pikir kamu memilih dia. Aku sudah coba dekati dia ratusan kali, tapi yang aku dapat cuma tatapan merendahkan darinya. Aku pikir dia dingin dan gak berperasaan ke semua wanita. Sampai 3 hari yang lalu, aku lihat dia berlutut di depan putri sopir dan bersumpah. Aku bersumpah, setuju menikahinya demi membalas kebaikan keluarga Rifadi yang sudah membesarkanku. Tunggu aku jadi penguasa keluarga Rifadi. Aku pasti akan menikahimu dengan meriah. Asal Maya gak menyakitimu, aku bisa memberinya uang dan suruh dia bepergian ke luar negeri. Hubungan kami dengan Maya cuma sandiwara. Kamu satu-satunya calon istri yang kami inginkan. Aku juga. Aku juga. Gak disangka setelah 20 tahun menghabiskan waktu bersama setiap hari, tetap kalah dengan orang luar. Berpisah secara baik-baik sudah bentuk belas kasih terbesarku. Kalau ketujuh anak itu gak mampu memenangkan hatimu, jadi gak perlu menetap di grup Rifadi. 1 bulan lagi, di pesta ulang tahunmu, aku akan menyuruh ketujuh anak itu pergi dari keluarga Rifadi, agar mereka gak punya niat buruk buat merebut warisanmu. Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Apalagi yang kamu laporkan kali ini? Masih bisa bilang apa lagi? Paling cuma bilang kalau kita bertujuh nggak ajak dia main. Nggak ada yang manjain dia. Aku beritahu Nona Maya.
Masa kerajaan itu sudah lama runtuh. Cuma dengan sedikit uang langsung merasa jadi seorang putri. Suruh semua orang harus berpusat padamu. Kalian gak ada yang mau menikahiku. Kenapa gak ada yang bilang ke ayahku? Memang pintar bicara. Jelas tahu kalau kami bertujuh cuma menumpang hidup dan jadi anjing peliharaan keluarga Rifadi. Mana mungkin punya hak buat menolak. Kalau mau pilih, pilih aku saja. Aku harap nanti jangan mempersulit mereka berenam. Jangan khawatir. 1 bulan lagi, kita akan dapatkan yang kita inginkan. Kak Maya, aku dengar sore ini kamu mau ikut kelas berkuda. Boleh ajak aku nggak? Sana menjauh. Aduh! Jessie! Kulitnya lecet. Maya, kenapa kamu sekejam ini? Apa salah Jessie padamu? Kenapa kamu dorong dia? Aku kira kamu sudah berubah. Nggak disangka. Rasa cemburumu masih sebesar itu. Kak Chris, Kak Leo, jangan bicara lagi. Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang berdiri nggak benar. Dulu, aku percaya dengan polosnya kalau hubungan kita sejak kecil nggak akan hancur. Sampai akhirnya 3 tahun lalu. Ayahnya Jessie datang ke keluarga Rifadi sebagai sopir. Saat Jessie muncul, segalanya langsung berubah. Warisan ibu Jessie kamu juga mau berebutnya? Jangan salahkan Kak Maya. Aku sendiri yang kasih ke Nona Maya. Nona Maya sangat baik padaku. Bahkan dia memberiku kalung. Aku sama sekali nggak disakiti. Jessie, cepat bangun. Walaupun kamu nona besar keluarga Rifadi, kamu gak punya hak paksa orang lain kasih warisan ibunya padamu. Walaupun jepit rambut itu gak mahal, maknanya jauh lebih mahal dari harganya. Gak bisa dibandingkan kalung ratusan juta. Kamu memang selalu semena-mena. Cuma peduli pada kesenanganmu sendiri. Gak peduli pada hidup mati orang lain. Cepat kembalikan jepit rambutnya. Kamu! Kalau Nona Maya mau merusaknya dan gak mau mengembalikannya padaku, kenapa masih harus bersandiwara? Minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau tunangannya batal. Minta maaf! Maaf. Trik yang sama sudah dia mainkan selama 3 tahun. Maya, minta maaf pada Jessie sekarang juga. Kalau enggak, jangan salahkan kalau batal. Kalau kamu memang takut aku menindas Jessie, ikat saja dia di pinggangmu setiap saat. Kamu mengancamku. Apa yang mau kamu lakukan ke Jessie? Jangan-jangan karena kita bertujuh kasih lautan bintang luas pertama kali ke Jessie. Jadi kamu manfaatin situasi buat menindasnya ya? Kamu sudah punya segalanya. Sedangkan Jessie gak punya keluarga yang menemaninya rayakan ulang tahun. Itu cuma gedung lautan bintang luas. Kenapa harus diributkan terus? Lautan bintang luas. Lautan bintang luas ini mulai dibangun sejak Maya lahir. Bagian akhir dari proyek ini aku serahkan padamu. 3 tahun lagi, kamu yang tanggung jawab kasih ke Maya waktu acara ulang tahun. Hadiah yang seharusnya jadi milikku. Kenapa jadi punya Jessie? Aku cuma mau memenuhi satu keinginannya. Lagi pula, bukannya kepemilikan laut bintang luas itu masih punyamu. Kamu gak bisa berhenti buat gaduh tanpa alasan ya? Baiklah, bagaimana kalau di acara sebulan lagi aku umumkan kabar pernikahan kita? Dengan begini kamu puas kan? Kak Deva, kenapa kamu harus berkorban sebesar ini?
Maya itu manja, egois, dan kejam. Mending jadi biksu daripada menikahinya. Saat ini, khawatirnya Maya akan terlalu senang sampai nggak tahu diri. Impian yang sudah sekian lama, akhirnya terwujud. Kak Deva, jangan sampai karena demi aku kamu korbankan kebahagiaanmu. Bagaimana kalau aku yang berlutut di hadapan Kak Maya? Aku akan jadi budaknya, aku rela lakukan apa saja. Aku nggak akan menikah denganmu. Kamu nggak mau menikah sama Kak Deva? Jangan-jangan kamu mau menikah sama... Kak Maya, aku mohon, jangan mempersulit Kak Deva lagi. Mereka bertujuh, anak asuh yang dibiayai keluarga Rifadi. Mereka memang dianggap lebih rendah. Kalau kamu marah pada mereka yang berikan lautan bintang luas padaku dan mengadu ke Paman Erik, kalau begitu aku rela berlutut di depanmu. Jessie, sini Jessie. Kamu bilang gak mau menikah denganku. Kalau berani, nanti jangan pilih aku. Apa gunanya menarik ulur demi bisa mempersulit Jessie? Bukannya niatmu buat mengadu dan mengusir Jessie? Aku nggak mengerti apa yang kamu bilang. Tapi jangan khawatir. Aku nggak akan memilihmu jadi suamiku. Kalau bukan aku, siapa yang kamu pilih? Chris? Leo? Atau 4 orang lainnya? Kamu masih belum cukup menyakiti aku. Masih mau menyakiti mereka juga. Selama kamu berjanji padaku nggak akan mempersulit Jessie, aku akan menikahimu. Jangan bikin keributan lagi ya. Dia pergi. Kak Deva, kamu sudah janji menikahinya. Dia justru pergi. Kenapa sikapnya seolah nggak peduli sedikit pun? Kak Deva, menikah denganku ya. Kak Deva, menikah denganku saja ya. Kak Maya? Kak Maya? Kak Deva yang mengajakku ke sini. Tapi tenang saja, aku nggak akan mengganggu hubunganmu dengan Kak Deva. Kak Maya, jangan khawatir. Tunggu sampai Kak Deva selesai pasang pelananya, aku mau naik sendiri. Jessie, ayo naik. Kak Maya, jangan khawatir. Kalian naik kuda kalian saja, aku cukup minta tolong pelatih. Nggak masalah, aku bisa sendiri. Kak Deva, bagaimana cara turunnya? Sini, Jessie. Turun sambil injak lututku. Pria sejati itu gak akan berlutut sembarangan. Dia cuma berlutut pada istrinya sendiri. Deva, berlutut. Biar Maya naik kuda sambil menginjakmu. Deva, kamu harus ingat, mulai sekarang Maya adalah segalanya bagimu.
Cuma Maya yang boleh menginjakmu. Orang lain, siapapun dia juga nggak boleh. Dulu, saat ibu masih hidup, dia juga injak paha ayah buat naik ke atas kuda. Benar kata ayah, pria cuma akan bersedia berlutut pada wanita yang dicintainya. Jessie. Kakimu masih sakit? Sudah nggak sakit? Hah? Kak Maya, akhirnya kamu sadar. Kamu baik-baik saja kan? Ini semua salahku. Kak Deva, salah satu calon suami Kak Maya. Seharusnya dia melindungi Kak Maya. Kalau bukan karena Kak Deva yang melihat kakiku terkilir, dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona Maya sudah lama berkuda. Benturan kecil begitu hal biasa. Jessie, kamu berbeda. Dari kecil kamu lemah dan sering sakit. Kali ini kakimu juga terkilir. Kalau ini terjadi 10.000 kali pun, aku tetap menyelamatkanmu. Kak Maya. Jangan panggil aku kakak. Panggil aku Nona Maya. Aku itu putri ayahku. Kamu putri sopirnya ayahku. Mana pantas jadi adikku. Aku tahu, Nona Maya. Nggak kejar Jessie. Kenapa cuma diam di sini? Maaf, barusan aku nggak lihat kamu jatuh. Apa yang dia lakukan? Apa mau lempar batu lalu sembunyi tangan? Kak Deva, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kamu sengaja memotong tali pijakan Maya. Walaupun Maya keterlaluan pada Jessie, kamu tetap nggak boleh melakukan itu. Jatuh dari atas kuda, bukan hal yang bisa disepelekan. Lagi pula, dia baik-baik saja. Beberapa hari ini aku selalu turuti permintaannya. Anggap ini kompensasi buat dia. Ternyata semua itu demi membela Jessie. Dia sengaja potong tali pijakan kudaku. Perhatian penuh selama beberapa hari ini. Cuma kompensasi karena salah perhitungan. Bukan karena dia peduli aku yang terluka. Kak Maya? Jessie mabuk kendaraan, harus duduk di kursi depan. Kamu... Nona Maya, ternyata Nona nggak naik mobil Deva. Bahkan juga gak naik mobil ke-6 anak asuh lainnya. Sekarang aku jijik kalau melihat mereka. Ayo pergi. Maya ini makin lama makin keterlaluan. Maaf Kak Maya, aku sudah biasa duduk di sini. Kamu gak keberatan kan? Keberatan. Minggir.
Selanjutnya, barang lelang paling menarik malam ini, air mata samudra. Harga awalnya 100 miliar. Lelang dimulai. 120 miliar. Kak Deva, kartumu betulan bisa aku pakai sesuka hati. Ternyata Kak Maya juga tertarik ya. Kalau begitu aku nggak mau. Barang yang dia mau nggak bisa aku rebut. Selama ada aku, kamu gak perlu mengalah. Apapun yang kamu suka, kamu bisa mendapatkannya. Aku tanggung semuanya. 200 miliar. Apa-apaan? Deva bukannya anak asuh keluarga Rifadi. Kenapa dia belikan perhiasan buat wanita lain? Perhiasan yang dia beli itu kan yang diinginkan Maya. Bukannya ini jelas-jelas sedang mempermalukan Maya. Kasihan sekali Maya. Putri keluarga konglomerat dikalahkan oleh putri sopir dan ditindas anak asuh. Dari kecil aku dimanjakan ayah. Sedangkan Deva justru membuat aku menjadi bahan tertawaan. Kak Maya cuma bisa mengalah dan berikan barang yang kamu suka padaku. Tertarik? Maya ini ternyata nggak takut Kak Deva marah. Berani nggak berikan barangnya padaku. Yang kuberikan padamu itu barang yang nggak aku inginkan. Tertarik? Nona Maya sudah membelinya. Selamat, dengan harga 10 kali lipat Nona memenangkan perhiasan ini. Transaksi gagal. Maaf Nona Maya, kartumu sudah dibekukan. Nggak mungkin. Kartuku nggak ada batas limitnya. Sebanyak apapun yang aku pakai nggak akan bisa dibekukan. Ganti ini. Tetap nggak bisa. Ganti ini. Ini nggak bisa. Ini mana mungkin? Keluarga Rifadi bangkrut ya? Bahkan nggak bisa bayar 2 triliun. Kalau nggak punya uang, kenapa mau beli? Malu-maluin banget. Pakai kartuku saja. Transaksi berhasil. Air mata samudra ini resmi jadi milik Pak Deva. Jessie, ini untukmu. Kamu suka? Kak Deva, kamu betulan kasih air mata samudra ini untukku. Ya. Tapi, kenapa kamu memberiku hadiah semahal ini? Karena di hatiku, cuma kamu yang paling berharga. Katanya Deva itu peretas handal. Aku lihat dia barusan buka laptop. Aku rasa dia meretas akun Nona Maya, makanya dia nggak bisa pakai kartunya. Kak Deva, bagaimana kalau perhiasannya diberikan ke Kak Maya saja? Nggak perlu. Dia putri konglomerat. Sudah punya segalanya. Nggak kekurangan dengan satu ini. Aku yang nggak kekurangan, atau kamu yang nggak mau memberikannya? Jangan! Kamu baik-baik saja? Maya, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini warisan dari ibuku. Bukannya dulu kamu yang pernah bilang, nanti kalau melihat perhiasan ini, pasti kamu akan membelinya. Tapi sekarang, kamu bahkan gak ingat. Benar kan? Sudah selama itu. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula, Jessie juga gak sengaja. Kenapa kamu dorong orang sembarangan? Kak Deva,
Maaf, ini semua salahku. Ini bukan salahmu. Aku suruh orang perbaiki gelang ini. Kamu jangan bikin gaduh lagi. Cuma perkara gelang saja, memangnya harus semarah itu? Mengurung diri di kamar berhari-hari, kita harus cari cara bujuk dia keluar. Kalau masalah ini sampai terdengar ke Pak Erik, pasti jadi makin runyam. Menyebalkan. Aku nggak mau. Aku masih mau temani Jessie. Kamu pikir aku nggak temani Jessie? Masih tetap pada aturan lama. Siapa yang temani Maya? Dia yang berhak temani Jessie. Karena ibu meninggal, Maya jadi menangis terus beberapa hari. Nggak boleh biarkan dia bersedih sendirian di kamar. Biar aku yang temani Maya. Kalau nanti dia sedih, aku saja yang akan temani dia. Nggak boleh, aku saja. Aku nggak mau. Aku juga nggak mau. Aku saja. Ini aku. 3, 2, 1. Biasanya seperti ini. Dia pasti akan buka pintunya. Hari ini dia justru membuatku menunggu lebih dari 3 detik. Maya, aku bersyukur ayahmu sudah menampungku. Aku juga rela melakukan apapun untukmu. Tapi syaratnya, kau harus terima Jessie. Karena Jessie 3 tahun lalu yang selamatkan nyawaku di lokasi kebakaran. 3 tahun lalu di lokasi kebakaran, orang yang menyelamatkan Deva, bukannya itu aku. Bahkan hadiah yang diberikan padaku semuanya adalah barang yang gak diinginkan Jessie. Jessie selalu jadi prioritasmu. Aku selalu cuma ada di urutan kedua. Tapi pasangan Maya harus selalu mengutamakanku. Kalau aku cuma bisa di urutan kedua, aku gak akan mau dengan pria yang semacam itu. Nona Maya. Tuan Vito menyuruhku datang ke sini. Tuan Vito tahu Nona nggak senang karena gagal mendapatkan perhiasan di lelang. Jadi dia sengaja pergi ke Avirea buat membeli seluruh tambang. Dan buatkan sendiri untuk Nona gelang yang sama persis. Selain itu, Tuan Vito minta Nona Maya nggak perlu khawatir. Dia sudah temukan ahli restorasi terbaik. Pasti dia membantu Nona Maya memperbaiki air mata samudra yang asli. Pernikahan. Mana mungkin menikah dengan siapapun akan sama saja. Sampaikan terima kasihku ke Pak Vito. Besok di acara ulang tahunku, aku akan memakainya saat umumkan pernikahan kami. Kak Maya? Dari mana gelangmu itu? Jangan-jangan Kak Deva sudah memperbaikinya dan memberikan gelangnya padamu. Gak ada urusannya denganmu. Maya, kamu gak sungguhan mengira ketujuh anak asuh itu menyukaimu semuanya, kan? Orang yang mereka sukai itu aku. Lihat kan? Apa mereka pernah memelukmu? Apa mereka pernah menciummu? Apa mereka pernah bertindak gila cuma demi kamu? Kalau kamu tahu diri, malam ini jangan pilih Kak Deva. Keenam anjing penjilatku yang lain, boleh kamu pilih sesukamu. Apa mereka tahu kalau kamu sebut mereka anjing penjilat di belakang? Bagaimanapun, keenam orang itu semua sudah pernah tidur denganku. Leo sudah pernah, Chris juga lumayan. Siapapun yang kamu pilih, pasti semuanya bisa melayani dengan nyaman. Tutup mulutmu, wanita jalan. Kamu memang menjijikkan.
Mau apa? Mau menuduhku lagi ya? Biar aku sendiri yang lakukan. Kak Deva. Nona Maya hari ini pasti akan memilih Deva. Tentu saja. Siapa orang di Ketayaran yang nggak tahu kalau Nona Maya mencintai Deva? Bahkan mahar pernikahannya sudah disiapkan sendiri. Benar. Dulu aku sangat berharap ingin menikah denganmu. Semua orang bahkan tahu. Deva orang yang hebat, cerdas, tegas, dan berani. Hari ini akan mewarisi grup Rifadi. Di dunia bisnis, siapa yang bisa menyainginya? Khawatirnya cuma Vito Kamal dari keluarga Kamal yang bisa menandinginya. Tapi ku dengar Vito ini sudah cacat selama bertahun-tahun. Aku tunggu Nona Maya. Umumkan kabar bahagia kita. Kak Deva. Kak Deva, aku sangat menyukaimu. Ini Nona Maya. Orang yang ada di video itu Nona Maya. Ya ampun, Nona Maya dari keluarga terpelajar. Ternyata hidupnya sangat bebas. Pak Deva, programnya sudah ditanam. Pak Deva. Deva, kenapa kamu sangat licik? Cuma gara-gara aku memaki Jessie, memanggilnya wanita jalan. Deva mau menyebarkan foto pribadiku untuk membuktikan ke semua orang kalau akulah si wanita jalan itu. Matikan! Cepat matikan sekarang! Siapa yang melakukan ini? Pak Erik, jangan marah. Lagi pula Deva sangat dicintai oleh Nona Maya. Dia dibesarkan keluarga Rifadi dari kecil. Pasti menikah sama Nona Maya. Video ini bukan masalah besar. Benar, kesenangan antara pasangan baru kami bisa memahaminya kok. Aku bersedia menikahi Maya. Deva, setelah melakukan hal seperti ini, masih punya malu bilang mau menikahiku. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Kamu bersedia, tapi aku yang gak bersedia. Bicara apa kamu? Kenapa aku gak paham? Jangan pura-pura. Foto dan video barusan. Bukannya kamu yang merencanakannya. Cuma karena tadi pagi aku menampar Jessie sekali, kamu langsung melakukan ini untuk balas dendam padaku. Kamu bahkan gak percaya padaku. Iya, benar. Aku gak percaya padamu, karena kamu gak layak dipercaya. Dengar Deva, apa yang dibilang Maya itu benar. Foto dan video itu, kamu yang mengaturnya. Bukan aku. Aku bisa buktikan kalau aku gak salah. Semua informasi meninggalkan jejak di internet. Baiklah, Deva, hari ini kamu harus bisa menangkap dalang di balik semua ini untukku. Orang yang menyakiti putriku akan aku hukum setimpal. Aku sudah menemukannya. Itu dia. Orang yang menyakiti putriku. Siapa dia sebenarnya? Katakan! Aku nggak tahu. Kamu nggak tahu atau nggak mau bilang? Kalau kamu nggak bilang, aku yang bilang. Dalang sebenarnya adalah Jessie. Benar. Iya.
Tidak mungkin. Jesse, berani mengaku? Aku. Bukan Jesse. Ini karena seluruh kejadian ini, akulah dalang sebenarnya. Itu semua aku yang melakukannya. Bukan Jesse, aku yang melakukannya. Itu aku. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Maya, kenapa kamu harus bertingkah dengan gegabah di hadapan begitu banyak orang? Bicara kasar pada seorang gadis kecil. Apa kamu nggak bisa paham sedikit? Jesse yang cuma kamu tampar sekali itu. Kamu cuma hampir kehilangan kehormatanmu. Apa yang perlu disesali? Ibumu nggak bisa lahirkan anak laki-laki. Jadi cari cara menjadikan kami bertujuh sebagai alat. Di acara ulang tahun hari ini harus diumumkan untuk menikah dengan salah satu dari kami. Kami sudah pasrah mau menikahimu. Asal kamu lepaskan Jesse. Siapa bilang aku mau menikahi kalian? Kalian bertujuh. Aku sama sekali nggak mau. Nggak mau. Selain menikah dengan kami, memangnya bisa menikah sama siapa lagi? Siapa lagi yang bisa kamu nikahi? Aku beritahu, kalau kamu terus perhitungan begini, kami bertujuh nggak akan mau menikahimu. Kamu? Kalian bertujuh nggak mau menikahinya. Aku yang menikahinya. Kau sedang apa? Bertani. Nggak kelihatan ya? Aku meninggalkan proyek bernilai puluhan miliar untuk menjemputmu, menunggumu 2 jam di luar. Kau malah bertani di sini. Kiana, apa kau tahu siapa dirimu? Lalu? Jadi, jangan lakukan hal memalukan di sini. Dan jangan buang waktuku. Kiana, kau hanya gadis kampungan. Jangan merasa paling penting hanya karena kau punya hubungan darah denganku. Berhenti! Aku beritahu ya, aku nggak akan mengakui adik yang dibesarkan wanita klub malam. Cepat jalan. Kau hanya punya 3 menit. Apa maksudnya? 1 detik. Berani menendangku. Hancurkan pintunya, hancurkan pintunya. Kiana, kenapa congkak? Selama tertukar, semuanya sudah kuselidiki. Kau dibesarkan di klub malam. Bahkan belum lulus SMA, sudah dikeluarkan dari sekolah. Halaman ini pun sering didatangi pria. Siapa tahu kau pernah diperlakukan orang. Cari mati. Ayo, sudah saatnya kembali ke keluarga Loren. Langit kota Tirta juga sudah waktunya berubah. Berani mengusirku. Kurasa kau tak ingin kembali ke keluarga Loren. Baik, aku bisa nggak kembali. Tapi apa kau berani? Kau! Kyle, bagaimanapun caranya, kau harus membawa pulang adik kandungmu. Nenek benar-benar gila memaksaku menjemput orang penuh aib. Menjemput orang harus tahu sikap. Aku orangnya pemarah. Tak pandang keluarga. Siapapun yang memancingku akan berdarah. Tunggu di sini. Aneh. Dia cuma gadis desa yang bertani. Kenapa terasa begitu menekan ya? Gak benar. Pasti hanya perasaanku saja. Kiana, hari ini kulewatkan. Begitu kembali ke keluarga Loren di wilayahku, semua urusan hari ini akan kuhitung tuntas.
Kau, gadis kampungan itu! Kurangi merokok. Nggak baik untuk kesehatan. Logo ini, karya perancang kelas dunia, Yulen. Gak mungkin, gadis desa sepertinya mana sanggup pakai baju Master Yulen. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Setelah aku ke kota Tirta, membalas budi, dan menuntaskan dendam, aku akan kembali mencarimu. Siapa peduli bocah iblis sepertimu? Cepat pergi dan nikmati hidupmu. Ingat, sekali pergi, jangan kembali lagi. Aku pergi. Masuklah. Ini ikut denganmu. Kiana, apa kau gila? Cepat turun. Apa kau tahu berapa harga motor ini? Mungkin milik orang besar yang singgah ke desa untuk berwisata. Kalau rusak, sanggupkah kau ganti? Itu motor kelas internasional, harganya 10 miliar. Mobilku ini saja hanya 4 miliar. Bagaimana mungkin dia punya motor 10 miliar? Bukankah dia dibesarkan perempuan klub malam? Apa klub malam sekarang semenguntungkan itu? Ayo, pulang. Aku naik mobil, dia naik motor. Tapi tiba bersamaan. Benar-benar didikan klub malam. Sepertinya dia hanya berandalan wanita pembuat onar. Motor ini pasti pinjaman dari orang kaya demi pamer gengsi. Bagaimanapun hanya gadis desa. Takut keluarga Loren memandang rendah. Aku mengerti. Jangan bergerak. Kau, panggil kepala pengurus. Singkirkan karpet itu. Jangan sampai kaki berlumpurnya mengotori karpet buatan tangan. Lalu siapkan gelas khusus. Setelah dipakai, buang saja. Agar nggak ternoda bau kampungan yang membawa sial. Ayo, lakukan cepat. Hentikan. Kau, Kiana Loren? Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. Akhirnya bertemu. Ibu. Orang yang dulu membuangku dengan tangannya sendiri. 78. IQ di bawah 80. Bahkan lebih hina dari binatang. Aku profesor peneliti kecerdasan malah melahirkan anak terbelakang. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Anak bodoh sepertimu. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kau bisu, ha? Untung aku buang anak terbelakang itu. Memilih Kera IQ 150 sebagai putriku. Oh, ternyata bisu. Sayang sekali. Anak-anak keluarga Loren semuanya berintelijensi tinggi. Kabarnya dia dibesarkan oleh wanita klub malam. Kalaupun punya otak, juga dipakai untuk merayu pria. Entah apa yang dipikirkan nenek. Bersikeras bawa dia pulang. Meski Keira bukan anak kandung, dia unggul. Bukan hanya primadona sekolah, tapi juga di Universitas Sentra dengan peringkat 20 besar provinsi. Bawa Kiana pulang, hanya akan mempermalukan keluarga Loren. Kiana, keluarga Loren bukan klub malam. Semua kebiasaan buruk yang kau pelajari dari ibu asuh klub malammu harus diubah. Jika kau patuh, keluarga Loren tidak akan melantarkanmu. Jika kau berani menentang, berarti mencoreng nama keluarga Loren. Musuh pertama, gak berperasaan dan keji. Jangan salahkan aku bila bertindak keras. Adik, ini kalung berlian rancangan desainer ternama sebagai hadiah permintaan maaf. Kumohon maafkan aku. Bagaimanapun, karena kita tertukar sejak bayi, kau menanggung begitu banyak penderitaan. Gadis desa yang bahkan tak lulus SMA, apa bisa mengenali berlian? Diberi kalung plastik pun tetap kau anggap sebagai harta. Musuh kedua, licik dan penuh tipu daya. Adik,
Meski aku bukan anak kandung, aku selalu anggap ayah dan ibu sebagai orang tua kandung. Kumohon jangan usir aku, biarkan aku tetap tinggal menemani ayah, ibu, dan kakak. Asal boleh tetap di keluarga Lauren, apapun yang kau minta pasti akan kuberikan. Gadis kampung sepertimu belum pernah lihat kemegahan kan? Begitu kau mengenakan kalung ini, selamanya kau tidak akan bisa menegakkan kepala di kalangan atas. Kalung kaki 5 20.000 ini, karya desainer ternama yang mana sampai semurah ini? Kiana, aku peringatkan, jangan keterlaluan. Gadis ini benar-benar kejam. Tendang kakak kandungnya hingga muntah darah. Tatapan matanya seperti orang yang menanggung banyak nyawa. Sebelum mengajariku, ukur dulu apakah kau pantas melakukannya. Kakak, kau nggak apa-apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Tak akan mati. Tendanganku hanya membuatnya memuntahkan darah lama yang mengaburkan hati. Agar pikirannya kembali jernih. Adik, aku tahu kau tersakiti. Kalau marah lampiaskan padaku. Tapi jangan sakiti kakak. Kurang ajar. Dulu kau tertukar dengan Keira hanya karena nasibmu buruk. Keira sendiri mencari desainer papan atas, Master Yulen, untuk merancang kalungmu. Tidak masalah kau tidak terima. Berani buat keributan di depan umum. Hari ini akan kuajarkan apa arti tata krama. Kiana sebelum 6 tahun sudah lama mati. Ibu, dia mati di tanganmu sendiri. Kau lupa? Gak mungkin. Kiana baru 6 tahun saat dibuang. Dengan IQ-nya, mustahil mengingat peristiwa itu. Kau masih ingat? Adik, aku tahu kau marah padaku, tapi kalung ini benar-benar karya Master Yulen. Kiana, sekalipun kau tahu ini palsu, lalu apa? Siapa di keluarga ini yang akan percaya? Segala milik keluarga Lauren adalah milikku. Kenapa harus kuberikan pada orang dengan IQ di bawah 80? Awalnya aku tak ingin mempermalukanmu. Tapi kau sendiri yang memaksaku melakukannya. Sayang Kiana, aku kangen ku dengar kau ke kota Tirta. Benaran Master Yulen. Master Yulen. Master Yulen yang baru berusia 20 tahun sudah jadi peringkat 1 di antara desainer berbakat. Kabarnya latar belakangnya sangat kuat. Siapapun yang memakai rancangannya, statusnya akan naik 1 tingkat. Keluarga Lauren termasuk terpandang di kota Tirta, tapi belum pernah mendapatkan pakaian rancangan Master Yulen. Tokoh sebesar itu ternyata kenal Kiana. Yulen, seseorang memberiku sebuah kalung. Katanya itu rancanganmu. Kau bercanda apaan, Kiana? Aku jadi marah. Dari kepala hingga kaki, mana ada yang bukan kubuat untukmu? Hanya kalung saja? Butuh orang lain memberikannya. Barusan gak lihat dengan teliti, pakaian, sepatu, anting, dan cincin, semuanya berlabel Master Yulen. Ini seperti memakai satu villa utuh di tubuh. Tenang, jangan marah. Ini hadiah anak angkat keluarga Lauren. Dia bersikeras bilang kalung ini rancanganmu. Jadi aku mencarimu untuk memeriksanya. Berani cari perkara denganku? Cari mati ya? Begini, putar kamera biar aku lihat siapa yang begitu berani. Iya. Lihatlah. Barang apaan ini? Berani bilang rancanganku? Tas ajaib Doraemon pun gak bisa menampung omong kosongmu. Katakan, dasar licik penuh akal busuk. Apa maumu? Maaf adik, aku benar-benar gak tahu ini palsu. Aku cuma minta teman belikan. Aku cuma mau beri pelajaran ke Kiana. Siapa sangka dia kenal Master Yulen. Aku tahu salah. Lain kali harus minta orang periksa agar tidak timbul kesalahpahaman sebesar ini. Kiana, cepat putar kameranya. Orang itu menangis seperti ibunya mati. Sungguh sial sekali. Oh iya, sampaikan ke yang menipu. 2 jam lagi surat pengacara tiba. Ganti rugi 1 miliar buat kau. Anggap saja uang sakumu. Dah. Anak jalang yang dibesarkan wanita klub malam. Bagaimana bisa begitu beruntung? Ternyata kenal Master Yulen. Kupikir kau cari pengganti yang pintar. Ternyata malah hanyalah sampah penuh kebohongan. Kau beruntung kenal Master Yulen.
Lalu apa? Kalau dia tahu IQ-mu yang sebenarnya, cepat atau lambat akan putus hubungan denganmu, Kiana. Aku peringatkan, Keira akan segera masuk Universitas Sentra, tidak boleh punya catatan buruk. Sebaiknya kau suruh Master Yulen cabut gugatan. Kalau enggak, jangan salahkan aku, usir kau dari keluarga Lauren. Siapa berani? Orang yang akan kubalas budi akhirnya datang. Ibu. Nyonya tua sialan. Kiana, akhirnya kau pulang. Nenek, aku akan melindungi keluarga Lauren. Kak Kenzan, ku bantu kau berdiri tegak di kota Tirta. Anak kandung memang beda. Nggak sia-sia aku menyayangimu sejak kecil. Kau langsung mengenaliku. Nenek, istirahatlah di dalam. Ayo, Nenek. Ini hadiah dariku. Jangan diremehkan. Tabungan pribadiku total 200 juta. Hanya sisakan 20 juta untuk hidup. Sisanya dipakai beli kalung ini. Nanti kalau aku sudah berpenghasilan, akan kubelikan yang lebih baik. Tapi dibanding kalung 20.000 dari Keira, yang ini masih pantas dipakai. Bukan 20.000. Oh, bukan 20.000. Tapi 30.000. Lihat foto ini. Orang yang jongkok di pinggir jalan memilih kalung itu, kau bukan? Kenzan, apa kau gila? Kenapa memotretku diam-diam? Oh, jadi kau mengaku? Aku enggak. Ibu, kalung ini benar-benar bukan dibeli di pinggir jalan. Aku hanya lewat, membantu anak kecil memilih. Bukan beli untuk adik. Aku tahu. Kenzan, apa-apaan kau? Soal kalung hanya salah paham. Lagi pula, Kiana hanya gadis desa. Mampukah dia memancarkan pesona kalung asli? Benar. Gadis desa pencari nafkah di ladang, memakai berlian pun seperti pecahan kaca. Sini, aku akan memakaikannya. Biar ibu bisa melihat siapa putri sejati yang sebenarnya. Kiana memang cantik alami. Apapun yang dia kenakan tampak indah. Kenzan, sudah cukup. Lagi pula, Keira juga dibesarkan bersama kita. Dia juga adik kandung kita. Kau permalukan dia begini, bukankah keterlaluan? Adikku hanya satu, Kiana. Keira itu pengganti palsu. Aku tak pernah mengakuinya. Kalau bukan IQ Kenzan 180, sudah lama ku buang seperti membuang Kiana dulu. Dulu karena aku sempat tidak tega. Aku membesarkan anak durhaka yang selalu menentangku. Nyonya besar, barusan ada seseorang mengantarkan surat dari pengacara. Bukankah katanya butuh 2 jam? Kenapa belum setengah jam sudah tiba? Ibu! Kiana, aku ibumu. Aku memerintahkanmu. Sekarang juga. Cepat, jelaskan semuanya pada Master Yulen. Yang gak paham keadaan, justru kau. Sekarang sudah jelas. Kau, Kiana, berapa kali harus kukatakan ini keluarga Lauren, bukan klub malam, bukan tempatmu berulah. Berulah? Kau mau apa? Inilah yang disebut berulah. Dari tadi aku terlalu sopan pada kalian. Aduh, ibu. Lihatlah, ini cucu baik yang bersikeras ibu bawa pulang. Baru datang ke rumah ini sudah membuat kekacauan. Bersekongkol dengan orang luar memeras kakaknya 1 miliar. Ibu mau biarkan biang masalah ini tinggal di rumah kita. Bukankah kau selalu membela Keira jika dia tidak mampu bayar? Hari ini kau yang akan menanggungnya. Tapi, Ibu, Keira
juga cucumu. Kalau bersalah harus dihukum. Profesor macam apa kau ini? Kalau kau tidak bisa mendidik, penjara kota Tirta yang akan mendidiknya. Ibu, aku nggak mau masuk penjara. Ibu, Baik, uang itu akan kubayar untuknya. Kiana, uang ini kubayarkan pada Master Yulen. Kau nggak berhak menyentuhnya. Kau mengerti? Uang segitu sudah kusumbangkan atas namanya. Astaga, kau benar-benar membuatku naik darah. Aku lelah. Temani aku naik ke atas untuk beristirahat. Ayo, Nenek. Ini baru permulaan. Ibu tersayang. Kiana, kenapa begitu kau kembali? Kau merebut semuanya dariku. Keluarga Lauren milikku. Jangan harap kau bisa ambil sedikit pun. Kiana, kemarilah. Sini, duduk di sampingku. Nenek, selamat pagi. Kau sudah kembali. Ayah. Kiana, selagi ayah dan ibumu ada, aku ingin segera menetapkan pernikahanmu dengan keluarga Raymond. Aku? Nenek, apa maksudmu? Yang seharusnya menikah dengan keluarga Raymond itu aku. Pernikahan keluarga Lauren dan Raymond sejak awal memang milik Kiana. Hanya karena dulu tertukar, barulah jatuh ke tanganmu. Sekarang, Kiana sudah kembali. Pernikahan juga harus dikembalikan padanya. Tapi, adik sejak kecil tidak pernah belajar tata krama. Keluarga sebesar Raymond, gimana jika adik... Tata krama bisa diajarkan. Apapun yang milik Kiana, tidak seorang pun boleh merebutnya. Ibu, pilih kasih juga ada batasnya. Gimana mungkin kalau Kera diminta untuk menyerahkan tunangannya pada orang lain? Lagi pula, keluarga Raymond terkaya di kota Tirta. Sedangkan Kiana dibesarkan oleh wanita klub malam, menikah dengan Vincent, hanya akan mempermalukan keluarga Raymond. Kau bilang siapa? Vincent? Kiana, pertunangan keluarga Lauren dan Raymond memang milikmu. Aku ingin kau dan Vincent segera menetapkan pernikahan. Apa pendapatmu? Baik. Besok langsung bertunangan. Ya. Kau. Pesta pertunangan Keira dan Vincent harus segera dilaksanakan. Diputuskan begitu saja. Bukan begitu. Nenek, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Sudah, jangan lihat. Kiana dengan motor bututnya sudah tertinggal jauh. Wah. Kiana, bukankah ini motor kelas dunia seharga 10 miliar? Ini memang punyamu. Wah. Bolehkah aku mencobanya? Ini buat kau saja. Ini motor 10 miliar diberikan begitu saja. Apa 10 miliar itu sangat banyak? Apa bekerja di klub malam semenguntungkan itu? Lain kali aku harus tanya, apa klub malam menerima pria? Ibu, Kiana tadi sengaja merusak riasanku dengan asap knalpot. Anak kurang ajar. Sekarang nenek nggak di sini. Akan kuajarkan padamu cara bersikap.
Hei, jangan. Akan jangan. kutendang kau sampai mampus. Tenang dulu. Aku tahu sifatmu. Sejak kecil tak pernah mau dirugikan. Namun masyarakat menjunjung bakti sebagai kebajikan utama. Tak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan pada kita. Namun jika kau pukul ibu kandungmu, maka kabarnya akan viral. Aku tak ingin kau dicela publik. Aku nggak peduli. Aku peduli. Aku tahu, kau telah banyak menderita. Tapi kini kau sudah kembali. Aku pasti akan melindungimu. Tak akan biarkan dia menyakitimu lagi. Ibu, kalau ada masalah lampiaskan padaku. Jangan sentuh adikku. Baik. Dasar sampah tak berguna. Harusnya dulu ku cekik sampai mati. Agar sekarang tidak menentangku. Memang seharusnya kau bunuh aku. Dan mendekam di penjara seumur hidup. Dengan begitu, khianat akan dibuang oleh... Omong kosong apa itu? Tamparan tadi, aku terima. Namun Kiana adalah satu-satunya adikku. Jangan pernah berpikir menyakitinya lagi seperti dulu. Kalau enggak, aku ingin lihat, apakah kau berani mempertaruhkan reputasimu sebagai profesor? Mengancamku. Sudahkah kau pikirkan akibatnya? Akibat? Dulu kau mengurung aku dan adikku di ruang gelap, disetrum, dicambuk, bahkan dipaksa makan bangkai tikus. Semua akibat itu sudah kutanggung. Apalagi yang tak sanggup kuterima. Kera, ayo kita pergi. Sampah? Ya memang sampah. Sudah coba aku yang tadi belum? Yang warna Selamat Selamat ya. Iya, terima kasih. Iya, enak. Kiana, jangan salahkan aku nggak memperingatkanmu. Pernikahan ini kau sendiri yang menolaknya. Nanti keluarga Raymond datang. Duduklah dengan baik, jangan buat masalah. Dengar nggak? Tak pernah kapok ya? Kau! Pokoknya, aku sudah peringatkan kau. Jika kau berani buat masalah, jangan salahkan aku. Di mana Vincent? Kenapa belum datang? Belum datang. Jangan-jangan Vincent berniat kabur dari pertunangan. Gak bisa. Aku harus suruh orang bawa dia kemari untuk bertunangan.